مدرسہ دار ارقم سر چشمہ علم و حکمت ہے، یہ گلشن علم و عرفان ہے، یہ مشعل راہ سنت ہے۔ جناب مفتی محمد شاکر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، اور بہت وقت آپ نے دیا اور یقیناً قربانی ہے یہ آپ کی، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ایک کرسی۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع۔ وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فهما يفهمه كل من يسمعه۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، جو حضرات اب تک پروگرام میں شریک تھے، تھوڑی دیر کے لیے پروگرام اور باقی ہے۔ ابھی آپ نے پروگرام کا ایک حصہ دیکھا ہے، ایک بہت ہی اہم حصہ جو جناب مولانا وسیم احمد صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہے خصوصی، وہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہے۔ ابھی آپ نے مشق و تمرین کا ایک سلسلہ دیکھا ہے، جس میدان میں اترنے کے لیے یہ محنت، یہ مشق کرائی جاتی ہے، اس میدان کے مقرر شعلہ بیاں، خطیب بے مثال موجود ہیں۔ اگر آپ حضرات ان کے خطاب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ اتنا وقت دینے کے بعد اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات تھوڑی دیر اور بیٹھیں، میں بس 2-4 منٹ ہی بولوں گا تاکہ میرے بعد جتنا وقت بچ سکے زیادہ سے زیادہ کام کی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ سکیں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اپنی جو نعمتیں فرمائی تھیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک خاص نعمت کا تذکرہ اللہ نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ داؤد کو ہم نے صحیح بات، صحیح انداز میں، صحیح وقت پر کہنے کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں بات کرنے کا ملکہ بھی دیا تھا۔ اپنے ما فی الضمیر کو، اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مشق و تمرین کرنی پڑتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے، ان ننھے منھے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی 1-2 روز کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ اسٹیج پر آ کر 2 منٹ اپنی بات مرتب طریقے سے اگر کہہ لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے درمیان ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہوٹلوں پر بیٹھ کر، مجمعوں میں بیٹھ کر دن بھر لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی انہیں اسٹیج پر کھڑا کر کے مائک پکڑا دیا جائے تو معلوم ہوتا ہے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں، ان کے حلق کے اندر سے کسی ہاتھ نے ان کی زبان کو کھینچ لیا ہے۔ وہ پہلے سے بہت کچھ سوچتے سمجھتے رہتے ہیں، یہ بول دوں گا، وہ بول دوں گا، لیکن اسٹیج پر آنے کے بعد اسٹیج کا ایک خوف ہوتا ہے، اسٹیج کی ایک ڈر ہوتی ہے، وہ دل میں ایسی بیٹھتی ہے کہ سارے ذہن کے اندر جو بات بیٹھائی گئی ہے، ذہن کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ بچوں نے جس بہترین ترتیب کے ساتھ اور بہترین انداز میں اس پروگرام کو پیش کیا ہے، یہ بڑی ہی محنت کا نتیجہ ہے،
मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तमाम तलबा और उनके असातिज़ा जिन्होंने ये मेहनत कराई है, उनके साथ उन्होंने अपने औकात को सर्फ किया है, अपनी नींदों को कुर्बान किया होगा। उसके नतीजे में आपके सामने साल भर की मुसलसल मेहनत के बाद आज आपके सामने ये 2.5 घंटे का प्रोग्राम पेश किया गया। ये प्रोग्राम कोई आम प्रोग्राम नहीं है या और प्रोग्रामों की भीड़ में और प्रोग्रामों की तरह ये भी एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि यहाँ तलबा का जो ज़हन बनाया जा रहा है, दूसरों तक अपनी बात जो पहुँचाने की मशक़ कराई जा रही है, वो दीन की बात पहुँचाने की। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मिशन देकर दुनिया के अंदर भेजा था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाने का वक्त हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के अंदर सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया था, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मुझसे जो बातें अब तक सीखे हो, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे कम हो, चाहे एक ही आयत हो, दीन का एक ही मसला हो, उसे दूसरों तक पहुँचाओ। दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने का 2 तरीक़ा है, या तो हम तहरीर के ज़रिए वो बात पहुँचाएँ या तकरीर के ज़रिए पहुँचाएँ। दोनों की अपनी अपनी खुसूसियात हैं। मैं तफसील के अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस जानिब ज़रूर मबजूल कराना चाहूँगा कि तकरीर का मलका अपने अंदर पैदा करना दीन की दावत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जा बजा इसकी अहमियत का जिक्र किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास दावत देने के लिए जाओ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की थी कि मेरे साथ मेरे भाई को भी कर दीजिए, हुआ अफ़सहु मिन्नी लिसाना, कि हारून मुझसे बोलने में बेहतरीन तरीक़ा जानते हैं, बेहतरीन तर्ज पर बात कर लेते हैं, अपनी बात को अच्छे पैराए में पेश करते हैं। जब बात मुरत्तब तरीके पर, मुदल्लल तरीके पर पेश की जाती है तो सामने वाले पर असर करती है और उसका नतीजा ज़ाहिर होता है। इसलिए इस मैदान में आने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उम्मती के कांधे पर डाली है, हर एक की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ उलमा की नहीं, सिर्फ मदरसे से जुड़ने वाले लोगों की नहीं, सिर्फ जमात में आने जाने वालों की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि हर उस मुसलमान की ज़िम्मेदारी है जिसे दीन की छोटी से छोटी बात मालूम हो कि वो दूसरों तक पहुँचाए। अपनी बात को बेहतरीन तरीके पर पहुँचाने के लिए, पहुँचाने का जो तरीक़ा है, उसका जो तर्ज है, वो भी हमें सीखना ज़रूरी है। इसलिए मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये प्रोग्राम जिस बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया, प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जिनसे मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, और अपने दोस्त मौलाना अनवर दाऊदी साहब से इंशाअल्लाह बाद में मैं गुफ्तगू कर लूँगा, लेकिन मजमूई तौर पर जो प्रोग्राम पेश किया गया, सद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम असातिज़ा किराम, तमाम तलबा और मदरसे से दिलचस्पी रखने वाले मदरसे के अराकीन, मुंतज़िमीन, मुहिब्बीन और इसका ताउन करने वाले, और उसी के साथ साथ आप हज़रात भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने अपना कीमती वक्त बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ अपना वक्त सर्फ किया। इतनी देर तक आप यहाँ मौजूद रहे। आपका ये मौजूद रहना भी बच्चों के मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह जब वो निखरेंगे और बनेंगे और मुस्तक़बिल में बड़े मुक़र्रिर के नाम से जाने और पहचाने जाएंगे, तो उनकी दावत के अंदर, उनकी तबलीग के अंदर जो भी दीन का वो काम करेंगे, आपकी हौसला अफजाई भी उसके अंदर आपका भी हिस्सा होगा। इंशाअल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलेगा। इसलिए आप हज़रात अपने यहाँ जमा होने को बेकार न समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए, तमाम तलबा को कबूल फरमाए, उन्हें दीन का दाई और सिपाही बनाए, और इस मदरसे को खूब तरक्कियात से नवाजे। जुमला मुहिब्बीन मुहसिनीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शायान शान बदला इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। बड़ी कीमती बातें आप थीं।